وصلى على أبي من الأنبياء والمرسلين وآل وأصحابه أجمعين ثم إلى رسالتنا أبو بكر وعثمان علي وزيد وعبد المزارات الرضا بن عبد الحسن والحسين زين العبد جعفر صادق مثل كثير سيدنا علي وريدي النجيب من الحاج إلا الله أما في سبك مقدم محمد بن علي بن الشافعي شعني وظاهر القرني وصيغة إلا ويسلم السلام لا شجب وخمس من تلمذ يكون تلمذ سيدنا القدري وسيدنا إمام حسين عسكراني وسيدنا إمام علي ويحكم كان علي ويكون حمدا من سكن نبينا من الله سكرم كسكرم وصنهم فرائش من الله وجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم من الآخرة ثم إلى رسينا كتب معنا سلطان أكابر شمس جمهور نير وكان أولاد أدوس كان عجلس كمن سادنا إدرسها وأنصرهم فرائش من الله وجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم من الآخرة ثم إلى رسينا فهو شيخ بن سيد وإبراهيم زي محمد بن سليم فاسنا توم فانا جو دبارة الشيخ من الباب علي إبراهيم أن فهم شاء الله الحمد لله فهم شيئا قديم كل سيدنا حبيب أمام حضر اللهم حضر فإنهم كان سقم سيدنا عبد الرحمن الله بن فقيه سيدنا عبد الله بن شاب محمد بن عبد الله بن محمد بن شاب من شاب يسعى من شاب سيدنا حبيب بن صادق وسلم شاطري حسن شارع عبد الله شاطري وسيدنا حبيب نوحدها من نحن على سيدنا الله سيد الله محمد بن الحفي ونحن الحفي ونحن الحفي والحفي يجوب الله الحفي ونحن الحفي يجوب من علي الحفي بذكره وسيدنا حبيب علي أشكيته وسيدنا حبيب علي أشكيته وسيدنا حبيب عبد الله بن أشكيني وسيدنا حبيب وقرأت الله يعلم في شيء وشيء جلاله وسيدنا حبيب سيدنا حبيب خطر الله فيه سيدنا حبيب سيدنا حبيب قال محمد صلى الله عليه وسلم حبيب وحط الله به وحبيب سيدنا حبيب نحن شاطري سيدنا حبيب الحمد ورحمة سيدنا حبيب الحمد ورحمة الكمول سيدنا حبيب محمد مالك بن مالك بن المالكي ومضى الحمد ضحى الحمد حدا سمح الجبري محمد جبري وعلى وجهه ومقال محمد أحد وسيم وحسن الحيدة وبنت العطة شيم لا يبارك ومكرمه جعل بين الشمالين ومن أحد وصول فأخلص ما نودينا وديكم خاصة والمسلمين عامة خصوصا من عمر هذا المسجد واتصل على فيه خير وعافية على هذه النية وما يرجال وزين صلي وإلى حفظ المعصوم مسير الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم بنا صلاة وسلام دائمين بنعمك الله طب رحمن نبينا في ذنب الحياة المكرم وذيك التوفيق عافية اللهم نقل بنا بأنواع معرفة وتعلم العلم وحبنا نبيك القصوى لسنة رضا من ذكر نسك الفتوح والمنو والرسول والجسر والرهبة تبت النسو الله نسك المد من شرب صبيا وحفظني والرحمة والرحمة أطائن وكما الشمال والسماء والبركة يا فتح يا عليم افتح لنا فتوح العافية فتح يا عليم فتح من المكرمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قصيدة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالصلاة والسلام اللهم انزل مسلم من الصلاة والسلام وكفى نبيا اللهم نقول ولنا يا رحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين يا رحمن يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء
عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسل حدنا هيا بوا إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المحاج صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وممدنتكم والنا من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا للحساب والنسب الحسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجب سبل البلية والذرية يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muka surat berkenaan dengan kalau tak silap saya berkenaan dengan imamah. Amaim betul betul. Betul. Berkenaan dengan amaim fadilat serban. Betul. Cikgu tanda betul. Hajar Aswad muka surat berkenaan tak? Surah kita dah baca itu hari. Muka 61. Baca dia, tajuk baca dia. Dan diriwayatkan. Dan batu Hajar Aswad. Dah baca, dan batu Hajar dah baca dah. Dah baca dah. Dah habis dah. Dah baca dah itu lagi. Kaabah, malaikat bawa tahu Kaabah tu semua dah. Dah sampai labbaik Allah dah haji kan. Dah selesai dah cikgu. Betul. Tak ada yang mahu kitab tanda. Tak ada. Dah baca Hajar Aswad, kita dah baca. Dan pada khabar bahawa Hajar Aswad itu Yaqut dah kita baca dah. Kenal dengan serban tak salah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Masa dah baca semua, dah baca dah. Saya tinggal bukan itu, tak tanya je. Bab ke-12 pada menyertakan kelebihan serban. Ni. Riwayat Wa'ilah Ibn Wa'ilah Ibn Asqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memberi rahmat dan meminta ampun kepada mereka, iaitu mereka itu atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Maka jika menduka cita akan dia oleh panas, maka tiada mengapa dengan membuang akan dia daripada kepala dahulu, daripada sembahyang dan kemudian daripadanya. Maknanya kalau hari Jumaat nak pergi sembahyang, dia pakai serban tapi panas, boleh buka dulu. Kemudian lepas tu lepas balik sembahyang pun begitu juga, boleh buka dulu. Maknanya tapi dalam waktu sembahyang disuruh, dan kemudian daripadanya, dan tetapi jangan dibuangkan dia pada waktu berjalan kepada Jumaat. Itu lebih baiklah. Dan waktu nak sembahyang, dan waktu sembahyang, dan pada waktu khatib di atas mimbar, dan pada waktu membaca khutbahnya seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul Arab. Dan bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serban itu mahkota orang Arab. Yakni serban itu nisbah bagi orang menepati, orang Arab menepati mahkota bagi raja-raja, kerana kebanyakan ada mereka itu dengan dusun. Padahal kepada mereka itu terbuka, dan serban pada mereka itu sedikit. Maknanya sini serban ni lah pakaian orang-orang Arab, dan begitu juga dengan pakai serban ini. Maknanya satu daripada perjalanan-perjalanan yang digalakkan. Tapi kalau duduk tengah kedai makan tu, tak payahlah pakai serban. Kerana duduk kedai makan pakai serban ni bukan tak, kata orang Arab, mengaibkan. Mengaibkan. Jadi lebih baiklah tak pakai serban. Kalau nak makan juga, pulanglah. Tapi bagi keadaan memang tak digalakkan memakai serban waktu pergi makan di kedai makan.
Kerana menjaga apa kata orang, kedudukan orang-orang yang memakai serban ni. Kerana serban ni tadi kita ibaratkan mahkota. Jadi bila pakai mahkota tu, takkanlah raja pakai mahkota masuk kat kedai makan, kan? Dan tak kena juga masuk kedai makan dengan pakai mahkota, kan maknanya tadi. Jadi pakai biasa cukuplah. Begitu juga dengan maknanya tadi, serban ini bagi kita nak pakai ada beberapa cara orang Arab yang mana disyaratkan para ulama, khususnya ahli tarim, ulama Muhammad, ada beberapa cara yang ada maknanya keluar begini, maknanya ada yang terlihatkan keluar begini supaya senang maknanya mengilap mata kita atau elio dan sebagainya, dan ada yang tidak terkeluar, ada beberapa cara dan ada beberapa kedudukan. Dan kemudian kalau pakai serban ni sebaik-baiknya diberikan ijazah ataupun mandat ataupun diberikan kata orang ini bai'ah, ataupun perjanjian, maknanya pemakaian itu. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati. Dan mereka itu sedikit faiza, kata dia faiza wada'ul amaimah wadamu izzahum, maka apabila menghantar mereka itu akan serban, yakni ke atas kepala mereka itu, menghantar mereka itu akan kemuliaan mereka itu. Jadi macam ni, mana pakai serban ni macam makai mahkota. Jadi kalau pakai mahkota takkanlah nak duduk tempat-tempat yang tak itu. Itulah maknanya tadi. Dan pada setengah riwayat menghantar Allah Ta'ala akan kemuliaan mereka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai serban olehmu, maka bahawasanya malaikat memakai serban. Jadi waktu dia salah satu daripada peperangan Badar yang mana Nabi memberitahu perbezaan malaikat dengan orang-orang yang mati syahid di peperangan Badar, diasingkan. Para sahabat dengan malaikat yang membantu peperangan Badar, yang mana gugur, yang syahid, maka diasingkan. Dikenalkan malaikat itu dengan memakai serban. Mereka itu memakai serban. Jadi Nabi menghasingkan, kerana malaikat bukan ada wajib disemayangkan, bukan wajib dikapankan, jadi dipisahkan tuh, dipisahkan begitu. Kerana dia dah jadikan makna tadi seperti penyerupaan manusia sahaja, yang makna mengikut ahli Badar dalam peperangan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatu yusallu ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Taala dan malaikatnya menselawat, yakni memulia dan meminta ampun mereka itu atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Dan sunat bagi imam memakai serban pada hari Jumaat, dan sunat bagi imam melebihi pada membaikkan kelakuannya dan perangainya pada hari Jumaat. Maknanya imam ini siapa? Imam ini adalah orang yang diikuti. Imam ini adalah orang yang diikuti. Apabila diikuti, maka tentu dipilih di kalangan yang terbaik. Tentu dipilih di kalangan yang terbaik. Jadi terbaik yang bagaimana? Terbaik dari segi akhlaknya, terbaik dari segi, kalau imam, dari segi bacaannya, terbaik dari segi pakaiannya, terbaik dari segi adabnya dan sebagainya. Maknanya jadi imam itu dipilih. Begitu juga jadi pemimpin itu dipilih. Jadi bila jadi pemimpin itu dipilih, haruslah yang dipilih itu baik kelakuannya, baik adabnya, baik tutur katanya, dan baik pergaulannya. Begitulah imam tadi, baik akhlaknya dan baik pergaulannya. Kalau imam keluar, lepas keluar masjid, pergaulannya di luar bagaimana? Jadi ini yang, kerana imam itu menjadi ikutan. Kerana makmum itu tersilap sedikit tak apa, kerana makmum itu yang berkurangan. Maka dipilih orang yang jadi imam yang boleh memberi petunjuk, yang memberikan jalan. Sebab imam lebih arif.
Jadi makmum itu di belakang. Jadi mengikut. Kalau makmum tak bisa jadi imam kalau bacaannya kurang baik, kalau makhrajnya kurang baik, salah, ataupun kelakuannya dan sebagainya. Jadi maknanya itu dia. Makmum ini serba kekurangan lah, maknanya lebih sikit kurang daripada imam. Kerana imam dipilih tentu lebih baik. Jadi kalau imam itu dipilih, dan imam itu di dalam salat ditentukan, boleh juga imam itu diperingatkan, diberi peringatan, ditegur. Solat, doa, kunut, misalnya kata subuh, lupa, makmum boleh tegur dengan kata subhanallah. Taklah makmum kata, "Oi, imam, alah kunut lupa dah." Kan? Tak begitu. Tapi memperingatkan dengan subhanallah, dengan bertasbih. Dan tasbih itu mestilah dengan niat menyebut nama Allah dahulu, baru mengingatkan imam. Jadi kalau seperti semata-mata kerana tasbih mengingatkan imam, fatal salatnya. Sebab segala-galanya dalam salat ataupun perbuatan kita mesti mendahulukan Allah Subhanahu Ta'ala dari yang lain. Jadi imam pun begitu, makmum pun begitu. Hidupnya ingatkan Allah Subhanahu. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, maka itu adalah iman. Maka imam itu harus yang beriman dengan iman yang terbaik. Dan begitu makmum itu pengikut dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan iman yang terbaik, dengan mengikuti imam yang mempunyai iman yang baik. Kan imam yang baik itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, bagus. Kemudian dengan ilmu yang baik, dengan ilmu yang bagus, ilmu yang manfaat. Bukan imam itu ilmu yang menipu, ilmu yang mengosong, ilmu yang sebagainya. Ini dia. Jadi itu dia. Maka jadi Jumaat itu tadi, maka sunatlah bagi imam itu memperelok pakaiannya dengan memakai serban, memperelokkan perjalanannya, maknanya dengan pakaiannya, dengan kopiahnya dan sebagainya. Dalam itu memakai pada hari Jumaat bagi imam itu, hari Jumaat itu maknanya dengan wangian, dengan perangai dan sebagainya, dengan keadaan yang berbaik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal ghalais, qalanis. Maknanya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perceraian barang yang antara kita orang muslim dan antara kita dengan orang musyrikin itu ialah memakai serban dan kopiah. Ini galan sawah, ini songkok kopiah. Kalau orang-orang Yahudi, dia tak ada pakai serban, cuma pakai kopiah. Orang Yahudi pakai kopiah. Kopiahnya warna hitam atau tak kira, kadang-kadang putih dan sebagainya. Tapi maknanya mereka itu orang kafir pun kadang-kadang pakai kopiah. Contoh yang paling senang. Pergi makan kedai orang bukan Islam, tapi pakai kopiah. Oh, masak halal. Kita tak tahu. Ya, masaknya bukan orang Islam. Senang pakai kopiah. Itu pakai kopiah. Tapi kalau orang Islam, ada tak nak pakai serban? Orang kafir ada tak nak pakai serban? Tak ada. Jadi itulah sebabnya digalakkan bagi orang-orang yang salat tadi itu disuruh memakai kopiah dan serban. So, itu bagi orang muslim memakai serban dan memakai kopiah, nescaya itu perangai orang musyrik. Nescaya kopiah, nescaya itu perangai orang musyrikin. Meriwayatkan di Abu Daud dan Tirmizi. Maknanya orang musyrikin tak akan pakai serban. Tapi berbeza juga dengan waktu kejadian yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar Allah dan juga waktu berlaku kepada imam kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa di mana untuk membunuh Rasulullah SAW. Kaum Quraisy dah berpakat, mesyuarah bagaimana nak membunuh Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah dari pihak Quraisy yang kuat. Jadi apabila Rasulullah walaupun membawa ajaran maknanya dikatakan bertentangan dengan kaumnya, tetapi kalau dibunuh Rasulullah SAW dengan satu pihak saja, kerana kaum Quraisy itu kuat, kaum Quraisy itu akan menuntut kepada satu puak itu. Jadi kata orang boleh tahan dengan tuntutan orang Quraisy. Kerana walaupun Rasulullah itu lain faham, tapi pembelaan atas darah, pertumpahan darah dituntut.
oleh orang Quraisy ini. Jadi begitu mesyuarat mereka ini bagaimana untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW, maka akhirnya datang seorang yang berjubah, yang handal, berjubah dan berserban dengan luar biasa, dilihat oleh kaum musyrikin, orang-orang Quraisy dan sebagainya yang tengah mesyuarat tadi. Orang ini memberikan jadual, hoi, pendapat yang terbaik, kalau nak bunuh Rasulullah SAW, mestilah dihimpunkan pemuda-pemuda dari kaum Quraisy dan puak-puak yang lain. Kerana apabila termasuk puak-puak yang lain, bukan kaum Quraisy sahaja, maka kaum Quraisy tak akan menuntut jika pertumpahan darah kepada Muhammad. Kerana kaum Quraisy satu puak yang besar, tapi ada puak-puak yang lain, beberapa puak yang lain, kalau digabungkan, nescaya kaum Quraisy akan segan untuk memerangi mereka. Tapi kalau satu puak aja, tentu kaum Quraisy akan memerangi, kerana peperangan pertumpahan darah tadi. Mesyuarat. Siapa yang jadi penghulu mesyuarat yang menganjurkan itu? Seorang yang memakai serban, yang berjubah, itulah iblis. Itulah iblis. Inilah dia. Itu sebabnya para ulama melihat baik-baik itu. Iblis. Jadi bila iblis, maka membuat pengesyuaran ini, maka Allah Maha mengetahui, maka sesekala tak dibunuh Rasulullah SAW, Allah merintahkan keluar daripada situ dan digantikan tempat tidur itu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallah. Jadi digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka setelah kaum Quraisy, Rasulullah keluar daripada melewati kaumnya tadi dalam perjalanan untuk pergi ke Gua Hira, bersembunyi bersembunyi di Gua Sur, bersembunyi di sana. Maka mereka dalam mana Rasulullah keluar tadi, mereka seolah macam tak sedar. Tapi bila setelah lepas daripada Rasulullah, maka mereka sedar. Dan mereka sedar tu mula nak masuk ke dalam rumah tu untuk membunuh beramai-ramai, untuk mencacapkan pedang di tubuh Sayyidina Ali. Tapi yang melarang, nanti dulu, jangan main meluru, tengok dulu siapa yang tidur di atas tempat tidur itu. Maka yang memberikan sarunan lagi siapa? Iblis juga. Jadi iblis tak mampu buat apa-apa. Maka iblis juga, jangan dulu, pergi tengok dulu siapa tu. Rupanya yang menggantikan tempat tidur Rasulullah tadi adalah Sayyidina Ali. Dan kata iblis, engkau dah tertipu dengan Muhammad pakai saya. Lihat di bahumu semua ada bajang sebetul tanah, debu-debu tanah yang mana disihir oleh Muhammad. Ini dia iblisnya. Jadi itu yang menambahkan kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Ini yang pakai serban juga. Jadi yang pakai serban ni pun kita tengok juga serban. Hari-hari pun serban juga lain macam. Dia serban mengaban benda dia. Jadi itu sebabnya ulama berhati-hati. Cuma kita ambil fadilat berkahnya memakai serban itu. Dan begitu juga dalam kisah Sayyidina Abdullah al-Idrus. Apabila wafat Sayyidina Umar Muhdar, khalifah dari Bani Alawi, maka mereka menghasyurkan siapakah akan menggantikan Sayyidina Umar Muhdar Ibn Segaf dari kalangan Bani Alawi. Maka akhirnya mereka mendapat fatwa dari Habib Abdurrahman Jamalul Lail. Jamalul Lail mengatakan, buatkan satu perhimpunan dan barang siapa yang dipilih, disitulah yang ada kelebihannya, maka itulah orang yang dipilih. Barang siapa yang ada kelebihannya, maka itulah orang yang dipilih. Jadi berkumpul para ulama, para habaib, Bani Alawi semuanya kumpul untuk memilih siapakah orang yang layak menggantikan Al-Habib Umar Muhdar sebagai khalifah dari Bani Alawi. Jadi berkumpul, datang satu orang yang berjubah dan serban. Serban. Maka masuk orang itu. Wah, para habaib yang tengok ini semua, wah, ini orang tak pernah kita lihat, luar biasa. Masing-masing berebut salam-salaman nak mencium tangannya. Tetapi bila orang ini sampai kepada Habib Abdullah al-Idrus, Habib Abdullah al-Idrus buka seliparnya, tampar orang ini. Lari orang ini. Oi, Abdullah, kenapa dia tampar orang ini? Kau orang semua tak kenal dia. Itulah iblis yang menyerupai seperti ulama.
Maka dengan cara tak langsung Abi Abdullah mengenal Iblis dan dapat makna kepujiannya ataupun ada kekeramatannya, ada kelebihannya. Maka dengan cara langsung Habib Abdullah tadi ditabalkan atau dinobatkan atau disiharkan sebagai ketua khalifah Bani Alawi. Hentikan bapa saudarinya dan juga mertuanya Al-Habib Umar Rahman As-Saggaf, Muhammad bin Abdul Rahman As-Saggaf. Itu dia. Jadi itulah kisah-kisah mereka. Jadi serban ni bagus. Tapi juga dengan kadang-kadang hari ini bagus anak-anak dilatih pakai serban, tapi janganlah yang kecil-kecil dia pakai serban lebih ke kepala serban ke meningkat budak nak sujud entah ke mana gitu. Itu dia. Selesaikan dengan cara yang baiklah. Maknanya yang terbaik bagi cara-cara mereka kita didik untuk memakainya. Kemudian dan waqala sallallahu alaihi wasallam sallati malaikatu ala muta'ammimina yaumal jum'ah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menselawat oleh malaikat, dia ini meminta ampun mereka itu atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Maknanya salat ataupun yang biasanya salat, kalau pergi berjalan tadi dia dah kata pergi solat Jumaat tadi hendaklah dia berjalanan sampai ke masjid dan balik ke masjid. Jadi lepas habis solat pakai serban balik ke rumah. Jadi maknanya janganlah pakai solat pakai serban balik rumah, tak balik rumah pergi kedai makan dengan pakai serban. Itu saja makna tadi, menjaga kebaikannya, memuliakan kedudukan itu. Sabda pada hari Jumaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam raka'atani biimamatin khairun min sab'ina rakatan bina imamah. Maknanya, dan sabda Nabi SAW, sembahyang 2 rakaat dengan memakai serban itu terlebih baik dari 70 rakaat dengan tiada memakai serban. Ini hadis Nabi SAW. Menawi kerana sembahyang itu masuk hadratul mulki dan masuk kepada hadrat raja-raja. Dengan tiada perhiasan itu menyalahi adab. Jadi pergi menghadap raja-raja. Yang kita solat ini adalah kita menghadap Rabbul Alamin. Jadi bila kita menghadap raja-raja dengan pakaian yang elok, dengan pakaian yang kemas, dengan kata orang ada protokol. Ada protokol. Kalau dengan raja-raja, majlis raja-raja ikut pakai syarat long sleeve, protokolnya. Begitulah juga masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ada protokolnya. Protokolnya sebaik-baiknya kalau pakai serban. Tak pakai pun tak jadi masalah. Ini maknanya fadilatnya. Tapi yang protokol yang benar kata ulama, pertama salat untuk menghadap pada Allah Rabbul Alamin, raja kita Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hadap itu. Maknanya pakaian biar rapi, kemas, bersih, kemas, dan pakailah pakaian yang menutup aurat, maknanya lengan panjang sampai ke pergelangan tangan, jangan pakai lengan pendek. Ini ada orang salat pakai lengan pendek sini, ada pula lagi salat tak pakai baju tak berlengan. Cuba masuk istana raja. Saya dijemput masuk istana pakai baju t-shirt tak berlengan, macam mana pengawal kasi masuk tak? Belum lagi jumpa raja, baru masuk dekat pintu aja, pengawal berkata borah kau balik. Mana adab. Jadi di sini kepentingannya adab. Jadi adab. Lagi satu, salat biar pakaian yang rapi tadi, dan jangan ada tulisan viral, Tom 940-49 macam-macam itu semua dia. Viral macam-macam baju, t-shirt depan belakang. Yang aneh pula kepala tengkorak pula depan pun ada. Ini syarat bawa salat adab. Agak kalau menghadap raja pakai baju kepala tengkorak, kepada engkau aku potong, kata raja. Ini menghadap dengan Rabbul Alamin, kepala tengkorak. Bagaimana kita? Begitu adab kita dengan Allah. Begitu juga adab kita dengan Allah bila berdoa. Allah suruh udhuni astajib lakum, doa kamu, tapi ada adabnya.
Adabnya bagaimana? Adabnya memuliakan Allah. Memang Allah itu mulia. Allah itu kan besar, maha besar, maha agung, maha mulia. Tapi bagaimana memuliakan Allah? Memberi pujian kepada Allah SWT dengan membaca Alhamdulillah. Pujian bagi Allah. Kita nak minta kepada Allah. Doa ni maknanya kita bermohon nak minta kepada Allah. Sebelum mohon, berilah pujian. Macam jumpa satu orang nak pinjam duit dengan satu orang. Oi, kan kau kaya nak pinjam duit? Tak. Allah, saya dengar Tuhan baik. Puji dulu. Tuhan bagus, orangnya pemurah. Oh, baru kenal, tak tahu aku siapa, gini. Dah puji. Bang, ada keperluan sikit saya kan. Boleh tak begini? Begitu juga. Bang, ini dia. Tabung pijit, berilah derma sikit. Takkan begitu. Kami pengurusi masjid, kalau ada kelapangan, ada pemurahan, kita buat sampai sumbangan. Maknanya puji pada orang yang menderma, pada tuan-tuan yang baik begini. Ini pujian dahulu, baru minta. Ini minta dengan Allah. Allah tidak mengharapkan pujian kepada dia. Tapi maknanya kita beradab dengan Allah. Puji Allah Ta'ala, minta, ya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Nabi SAW. Kemudian mohon kepada Allah Ta'ala tadi. Begitu juga kepada manusia tadi, kita memuji dia dulu dengan itu. Kan? Begitulah tadi, macam dalam majlis maulid, kita buat ada maulid, orang menyumbang begini-gini. Kita nak harapkan bantuan majlis, misal kata, tuan pengurusi pun, Assalamualaikum, Alhamdulillah, ini kita punya Datuk yang hari ini datang, Alhamdulillah, terima kasih kerana majlis. Hari ini kita mintalah Datuk bagikan kita dalam 50,000 untuk tabung masjid. Takkan begitu terus. Kan? Tak kena. Alhamdulillah, tiap-tiap yang baik dibalas dengan baik. Dan kita tahu orang yang datang ini orang yang baik, orang yang pemurah. Maka mana kita mengharapkan dari kemurahan yang beliau ada, dari kemampuan yang beliau ada. Kan? Begitu juga minta sekadarnya. Minta dengan Allah sekadarnya. Kita beramal sekadar yang ada. Kita mampu sekadar yang kita mampu ada. Maknanya kita minta. Kita ada kemampuan sekadar itu. Tapi nak minta sekadar yang lebih besar. Minta, kita kemampuan. Macam kita ada mesin untuk potong 3 buah pokok. Misalnya kata mesin untuk potong boleh potong. Kita nak minta sampai nak potong 100 pokok. Gitulah. Kadarnya tadi kemampuan kita. Jadi kita minta dengan kadar kemampuan kita. Begitu juga kata Sayyidina Luqman Hakim, kita ibadah. Ibadah kita tu minta dengan Allah seberapa banyak dengan ibadah kita. Banyak ibadahmu minta dengan Allah Ta'ala banyak. Tapi kalau ibadahmu sedikit minta yang banyak, tak kena. Minta yang banyak tak kena. Ibadahmu sedikit tapi minta yang banyak, mana malulah. Begitu juga dengan keadaan dosa kita dan maksiat kita. Hindarkan diri kita dari segala maksiat. Tapi membuat maksiat tapi menghindarkan daripada Jahannam, tak kenalah. Begitulah maknanya tadi. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Itu yang diingatkan oleh tadi akan adab kita dengan Allah Taala dalam solat tadi. Jadi pakai yang maknanya yang eloklah dalam solat kita tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa inna syaitana la ta'ammama. Ta'ammamu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai serban olehmu maka bahawasanya syaitan tidak memakai serban. Syaitan tak memakai serban. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai cerita tadi tu, cerita yang diriwayatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-maimu al-amaimu simal malaikati fa arsiluha khalfa zuhurikum. Sabda Nabi SAW, serban itu alamat 3 bagi malaikat. Iaitu perang Badar. Itu yang saya katakan tadi. Yang mana Nabi asingkan malaikat dengan orang biasa dalam peperangan Badar. Maka lepaskan olehmu akan dia. Iaitu akan kunci pada pihak belakang kamu. Maknanya perang Badar. Maka lepaskan olehmu akan dia.
alamat malaikat satu pada perang Badar. Maka lepaskan olehmu akan dia, yakni akan kunci pihak belakang kamu. Maknanya pembelakang kamu ini zuhur fa asru khalfa, dan akan kuncinya pada pihak belakang kamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak lihat akan Rasulullah SAW cemar tubuhnya sekali-sekali, dan adalah Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala memurkai akan cemar-cemar dan kusut, kemusut, dan sekurang-kurangnya barang yang datang warid pada kadar kunci kunci betul, kunci serban, iaitu 4 jari panjangnya, dan sebaik-baik barang yang datang warid sehasta panjangnya, dan antara keduanya 1 jengkal panjangnya, seperti yang tersebut dalam Tahiyatul Akhbar, Tanbitul Akhbar. Maknanya itu ukuran, ada yang ukuran panjang, ada yang ukuran, itu makna keluasan. Itu yang ulama bagikanlah, kelayakan bagaimana untuk cara memakai serban. Jadi yang senang boleh pakai insya-Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam tadi, yang kata tadi 3 perkara tadi, ini pada perang Badar, malaikat tadi alamat bagi malaikat, yakni pada Badar. 1, lepaskan olehmu akan dia, yakni akan kunci. Maknanya akan kunci pada pihak belakang. Maknanya kunci pada pihak belakang ni, saya tengok balik kitab pasal apa ni, tak pastikan payah sikit. Kunci pada pihak belakang. Saya tengok dulu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu fa innal malaikata tasawwamat. Dan sabda Nabi SAW, bertanda olehmu, yakni jadi olehmu akan kamu tanda dengan memakai pakaian, maka bahawasanya malaikat beralamat mereka dengan memakai. Kata Ibn Hajar dalam Tanbiyatul Akhbar, dan sesungguhnya menyuruh akan kami Rasulullah SAW dengan memakai yang terlebih baik elok barang yang kami dapat, dan bahawa kami memakai bauan yang terlebih baik barang yang kami dapat, dan bahawa kami memakai akan yang putih, bahkan pada hari raya didahulukan yang terlebih elok yang lain daripada yang putih. Tiada elok maka sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau atas yang putih atau yang mempunyai warna. Ini maknanya yang digalakkan pakai hari raya. Itu sebab kadang-kadang ulama pakai serban putih, ada yang ulama pakai serban hijau. Pakai hijau itu maknanya ambil sunnah pada hari raya, maknanya berwarna-warni, bersih dan berwarna-warni. Jadi pakaian tu tidaklah pada hari raya, taklah disuruh pakaian putih. Putih sunnah bagi Jumaat dan sebagainya, tapi khususan pada hari raya biar pakaian itu berwarna-warni, nampak dia punya keriahan dia, keceriaan dia. Maka didahulukan yang hijau atau yang putih ataupun yang mempunyai warna. Maka bahawasanya yang hijau itu apabila daripada segala warna, afdal daripada segala warna daripada yang putih. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqti'ati wa amara bitahalli. Dan sabda Nabi SAW ditegah daripada iqti'at, yakni memakai serban dengan tiada balut di bawah dagu, dan disuruh dengan talhi, yakni memakai serban dengan membalutkan di bawah dagu. Jadi maksud ini, dan sabda Nabi SAW ditegah daripada iqti'at, yakni memakai serban dengan tiada balut di bawah dagu. Maknanya jangan pakai serban, yang ada orang pakai serban macam orang sakit lah, maknanya balut di bawah dengan talhi, yakni dengan memakai serban dengan membalut di bawah dagu, yakni pakai serban tapi balut begini, jadi macam orang sakit. Bezakanlah pakai serban dengan tak pakai serban. Itu dia. InsyaAllah kita sambung pada akan datang. Ini bab serban. Dan insyaAllah minggu hadapan kita sambung bab puasa insyaAllah. Amin ya Rabbal Amin. Dan kita baca sikit kitab
berkenaan dengan dan selanjutnya qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana fid wa dunya wal akhirah. Dan selanjutnya Allah mengkhabarkan kepada kita bagaimana neraka mengempung pucunya dari segala Allah. Allah berfirman, bagi mereka terdapat lapisan-lapisan api yang datang dari atas dan dari bawah. Demikianlah Allah mengancam hambanya dengannya, maka bertakwalah kepadaku wahai hamba. Bagaimana firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati. Bukan ni ayat Sablah, salah tulis. Salah tulis ayat ni pula. Ini ayatnya ialah fahum min fawqihim zilalun minan nari wa man tahtihim zilalun zalika yukhawfi lahu bihi ibadati ya ibadi fadzagun. Maknanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita akan api neraka ini bermacam-macam lapisan. Maknanya lapisan 1, 2, 3 sampai ke 7 lapisan. Yang dikatakan lapisan yang terbawah sekali adalah umat Nabi SAW. Dan api neraka ini dikatakan nar. Nar ini adalah api yang menyala-nyala, yang tak akan padam. Maknanya, maka Tuan Pengarang ini Bini Athaillah mengingatkan akan seksa neraka. Berbuat maksiat ini, maksud pesan dia, jangan berbuat maksiat kerana ingatkan nar. Nar itu adalah api. Api yang macam mana? Api yang menjulang-julang, yang tak akan padam. Terus menjulang-julang, dan kepanasannya melebihi 70 kali ganda dari kepanasan api yang dunia yang paling panas sekali. Api dunia kita paling panas, kita ambil lah api dunia paling panas siapa? Api yang bakar begini tidak panas. Api yang orang pakai wiring, yang pakai tajam, yang boleh motong, yang paling panas sekali. Api neraka 70 kali itu. Lebih panas lagi. Dia lebih panas lagi. Bagaimana kita akan mendatangkannya? Kerana di dalam neraka banyak siksaan. Allah memberikan, bagaimana di dunia Allah memberikan perhiasan. Di dunia, di syurga Allah berikan perhiasan-perhiasan kepada ahli di syurga. Begitu juga di neraka ini Allah berikan perhiasan kepada, berikan perhiasan, berikan makanan buah-buahan kepada ahli neraka, berikan pakaian kepada ahli neraka. Bagaimana Allah memberi pakaian kepada ahli syurga, kepada ahli syurga dengan pakaian-pakaian yang elok, yang cantik, daripada cahaya dan sebagainya. Pada ahli neraka pun Allah berikan pakaian. Pakaiannya dia ada baju-baju besi yang daripada api. Perhiasannya adalah rantai-rantai yang dibuat daripada api neraka. Dan kemudian makanannya adalah buah zakum, buah berduri yang terdalam dengan api yang berbentuk seperti wajah syaitan. Ini makanannya. Tapi tak ada mati, tak ada apa. Berasai azab saja. Kamu, kerana tak ada apa-apa, tak ada kematian, tak ada, kamu dikehendaki Allah Ta'ala mengasakan azabnya. Jadi bagaimana kita, ini Tuan Pengarang di sini membuka kepada kita, begitu azabnya api neraka, begitu sakitnya api neraka, begitu pedihnya siksaan dengan api neraka. Sanggupkah kita melakukan maksiat lagi? Sanggupkah kita melakukan perbuatan yang tidak baik lagi? Sanggupkah kita mencemarkan yang bukan-bukan lagi? Ini persoalannya. Dunia ini dikatakan oleh Allah Ta'ala takatsur. Takatsur tu yang menjadi rebutan. Al-hakumut takatsur tu perhiasan yang menjadi rebutan. Sepatutnya ini tak ada, tak ingin. Kerana rebutan ini menyebabkan berlakunya tidak ada syukur. Jadi hendaklah bagi orang yang nak merebut ini memandang yang ke bawah. Memandang yang ke bawah. Memandang yang ke bawah macam mana? Yang punya kereta, pakai kereta besar. Okey, ada orang lebih atas lagi, ada pakai pesawat, maka pandang yang lebih bawah. Yang ada kereta memandang, alhamdulillah saya ada kereta. Tetapi orang ni bawah ni pakai motor. Yang pakai motor, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Ta'ala, jadilah saya pakai motor, dapat pakai motor. Ada orang yang pakai basikal, alhamdulillah saya dapat pakai basikal. Sedangkan ada yang lain lagi tak dapat dengan berjalan kaki.
Yang berjalan kaki pun syukur. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Ta'ala masih dapat berjalan. Kenapa? Ada lagi yang di rumah masih terlentang, yang tak bangun, lumpuh 10 tahun. Yang lumpuh 10 tahun pun masih bersyukur lagi. Alhamdulillah, sakit lumpuh, Alhamdulillah 10 tahun tak mati-mati. Semalam saudara dah baru mati. Jadi bersyukur, mandang yang lebih bawah. Jadi takatsur ini orang yang memandang alhamdulillah takatsur hatta zutumul maqam kalla sawfa ta'lamun summa kalla la ta'lamun ilmal yakin la tarawunal jahim. Neraka jahannam tempatnya. Anu yauma idzin anin na'im. Kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu dapati. Bila datang keyakinanmu? Ya, bila datang keyakinanmu dalam hal kamu takatsur, keyakinanmu itu apabila kamu dah mati, kamu nampak. Ataupun sebelum mati, kamu dah dibukakan. Apa yang ada. Dengan apa yang punya kamu amalan. Dengan apa yang kamu amalkan. Jadi Allah sebut dalam surah Takatsur ni. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Hendaklah kamu ketahui kalla sawfa ta'lamun summa kalla. Allah mengingatkan kepada kita. Hendaklah kamu ketahui. Ketahui apa? Takatsur ini rebutan. Nak jawatan berebut, nak kekayaan berebut. Kalau berebut tidak menindas orang, tidak membunuh orang, tidak menyakiti orang, tidak mengkhianati orang, alhamdulillah. Tapi kalau berebut mengkhianat orang, menganiaya orang dan bagaimana? Dalam yang baik tak mau. Oh, yang itu saya berebut. Rebut seperti sebulan itu. Selalu ke masjid. Selalu dengan ibadah. Oh, selalu dia berpuasa. Kenapa tak ambil dengan contoh dia berebut-rebut? Tapi kita ambil hak dunia. Inilah dia. Hanya kita ambil kepada kepentingan dunia. Padahal Allah mengingatkan kita dengan azab-azab neraka. Dengan azab-azab neraka. Yang mana tadi? Perhiasan-perhiasan ahli neraka. Itu dia. Jadi kalau kita terlibat dalam kata-kata seperti perbuatan kita tadi, maksiat tadi, kerana sesuatu kepentingan dunia tadi, takatsur tadi, kerana satu kehendak kerakusan dunia tadi, maka kita akan hancur. Kita akan hancur. Kita akan kerugian. Summa la tus'alu yawma idzin na'im. Aku minta kalla sawfa ta'lamun summa kalla ainal yakin. Summa la tus'alu yawma idzin anin na'im. Itu dia. Kamu akan datang pada keyakinanmu satu hari, dan apabila kamu nampak masa kamu dah masuk ke dalam liang kubur atau kamu disangkatan maut. Kerana kamu akan dipersoalkan tentang itu semua. Dari mana dapatnya, di mana keluarkannya, daripada melanjanya, daripada mana sumbernya. Itu dia. Jadi inilah. Maka jangan berbuat maksiat kerana dunia ini. Jangan berbuat maksiat kerana semasa untuk dunia. Dan cari untuk kepentingan dunia. Kerana dunia akan kamu tinggalkan. Dunia akan fana. Berapa lama kamu pegang dalam dunia? Sementara. Sakit sementara. Tetapi azab kekal selama-lamanya. Azab kamu rasai. Nar, api yang menjulang. Dan menjulang itu ialah orang yang mana menjulang itu yang mana kamu, semua orang yang dikatakan oleh Nabi SAW akan masuk ke neraka. Maknanya masuk ke neraka ini akan melintasi siratal mustaqim, jabatan sirat. Yang mana jabatan sirat itu yang halusnya seperti satu rambut yang dibelah 7. Bagaimana? Rambut kita ni aja dah halus, dibelah 7 lagi. Kehalusannya sirat dan tajamnya seperti mata pedang. Bagaimana nak melintasnya? Itulah tadi, tergantung kepada amal-amal kita. Maka Tuan Pengarang mengingatkan di sini, jangan melakukan maksiat, jangan tamak, jangan haloba saja. Kerana itu hanya sementara. Kamu akan dipertikaikan, kamu akan dipersoalkan nanti tentang keadaan itu yang kamu ambil untuk dunia. Maka kata Tuan Pengarang lagi, Allah berfirman lagi, mereka punya tikar, wahai hamba-hambaku. Dia berfirman, mereka punya tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka terdapat selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Lahum min jahannam mihadin wa man fawqihim ghawasi wa kadzalika najzil zalimin. Inilah dia.
Orang-orang yang membuat zalim ini akan dipakaikan dengan selimut daripada api dan tikar tempat tidurnya dari api. Bagaimana? Tilam dari api, selimut dari api. Apa akan jadi? Maka tak ada apa-apa, kerana tak ada merasakan kematian, tak ada merasakan apa, kerana merasai azab. Kuatkanlah dirimu menghadapi panas api neraka. Kuatkah dirimu menghadapi panas api neraka? Tuan mengarang bertanya kepada saya. Ataukah kamu berkata sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan? Imam Syafi'i mengatakan, tubuhku takkan mampu menahan hawa dingin. Kalau terlampau sejuk, kita pun tak tahan. Terlalu sejuk, kita pun tak tahan. Mana Imam Syafi'i punya tawaduk? Tubuhku takkan mampu menahan hawa dingin. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim. Kunna ibadah wa salam Ibrahim. Kunna nur badan wa salaman ala badan wa salaman ala Ibrahim. Maknanya kunna naran badan wa salaman ala Ibrahim. Maknanya wahai api, hendaklah engkau jadi sejuk dan selamat pada Nabi Allah Ibrahim. Ada sejuk yang menyebabkan orang tak selamat. Kerana sejuk yang melampau boleh membawa kematian. Jadi sejuk yang selamat. Jadi jadilah engkau api yang sejuk, yang selamat dan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kunna ya naran rukni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia juga tidak tahan menahan panas yang sangat. Begitu juga kata Imam Syafi'i, aku tak tahan mampu dengan menahan yang sejuk, terlampau dingin. Dan aku juga tak mampu menahan panas yang terlampau terik sangat. Ini panas dunia, belum tahan panas api neraka lagi. Lalu bagaimana ia kuat menghadapi panasnya neraka? Bagaimana panas dunia sahaja aku mengeluh, tak tahan. Panas terlampau sangat. Maka aku tak tahan dengan kepanasan dunia. Bagaimana aku nak menghadapi panasnya api neraka? Yang bahan bakarnya berupa manusia dan bebatuan. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bagaimana Allah firman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dari api neraka. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah sebut yang pertama manusia dan batu. Yang menangis batu. Manusia tak pernah menangis. Ini yang selalu saya ceritakan terjadi kepada Rasulullah SAW apabila membawa Sayyidina Aqil radhiyallahu anhu, adiknya Sayyidina Ali, untuk menunjukkan mukjizat Nabi tentang bagaimana untuk menarik Sayyidina Aqil menjadikan orang masuk kepada Islam. Jadi Rasulullah bawa kepada Sayyidina Aqil ke satu padang. Berjalan Rasulullah SAW di satu tempat padang. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku ingin buang air ya Aqil. Ya, bagaimana tuan nak buang air sedangkan padang pasir, tak ada apa, tak ada tembok, tak ada apa. Maka Rasulullah menunjukkan mukjizatnya supaya dipandang Sayyidina Aqil ni dengan keyakinan. Maka Rasulullah memerintahkan pohon-pohon kurma dekat kepadanya dan membuat satu rapat, maknanya menjadi kepungan tempat Rasulullah untuk membuang air, qada hajat. Setelah Rasulullah buang air, maka tayamum boleh, tapi Rasulullah mengatakan Sayyidina Aqil, tolong carikan aku air. Dia cari. Pergilah kamu ke bukit dan beritahu pada bukit, kerana Rasulullah ni bersih, jadi tak ada kotoran baginya. Maka Allah mengatakan, berikan salam pada bukit, mengatakan aku memberi salam dan minta daripada bukit itu air. Kalau ada air, ambil dari bukit itu kalau ada air. Kalau ada air, kata Nabi SAW. Maka Sayyidina Aqil pergi ke bukit. Pergi ke bukit, Sayyidina Aqil mengatakan, cari-cari air di dalam bukit tak ada, kering. Di tempat pegunungan ni kering, semuanya air kering, tak ada air, langsung kering. Maka Sayyidina Aqil beri salam kepada batu-batu bukit itu. Wahai batu, aku membawa salam dari Rasulullah SAW, mengatakan kalau ada sedikit dari air yang kamu simpan di bawah ini, keluarkan untuk Rasulullah bercebok, mana Muhammad nak bercebok, istinja.
Apa kata batu? Ini mujizat Nabi SAW tadi. Allah menunjukkan kepada Sayyidina Agil, batu itu berbicara dengan Sayyidina Agil. Wahai fulan, ketahuilah, setelah berikan salam kepada Rasulullah SAW, yang katakan setelah turun ayat ini tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nar wal hijarah, maka kami batu, padahal yang Allah maksudkan itu bahan batu yang dibakar menjadi bahan api neraka. Batu yang dibakar adalah batu yang dibuat berhala-berhala. Batu gunung ini belum lagi. Tapi batu-batu gunung sendiri pun dah takut dibuat berhala. Ataupun batu gunung ini memang takut dengan ayat Allah. Takut dia adalah salah satu batu yang akan dicamparkan ke Allah Ta'ala ke dalam neraka menjadi bahan bakar manusia, bahan bakar api. Jadi maka katakan kepada tidak air yang tak ada air lagi yang kami simpan, sebab kami semua telah menangis, meneteskan air mata, menangis apabila mendengarkan ayat ini, kerana kami takut kami adalah salah satu batu yang akan dilemparkan Allah Ta'ala menjadi bahan-bahan akar api neraka. Dengan itu Sayyidina Agil balik dan memberitahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertayamum dan sebagainya, menyucikan dan buka. Maknanya memerintahkan pohon kurma itu beredar. Dari situ Sayyidina Agil melihat mukjizatnya Nabi SAW, dan Sayyidina Agil lalu memasuk Islam, dan Sayyidina Agil mengikut peperangan yang masa mana kembali dalam banyak-banyak peperangan bersama Nabi SAW, dan akhirnya Sayyidina Agil gugur dengan 70 liang luka di tubuh badannya kerana syahid. Ini dia pemuda harapan bangsa. Inilah dia Sayyidina Agil yang mana ditidikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat di atas tadi memperjelaskan ungkapan yang disampaikan oleh Ibn Athaillah. Ia mengatakan orang yang bermaksiat kepada Allah adalah yang tidak mengetahui hukumnya. Jadi maknanya saya jelas di sini maksudnya yang bermaksiat itu tentu tidak beriman. Kalau beriman, dia tidak akan melakukan maksiat. Yang saya kata, yang tidak pemimpin yang diikuti oleh makmum tadi adalah pemimpin yang beriman, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau pemimpin yang tak beriman, dan maka pembawahannya, makmumnya akan tidak beriman juga dan akan bermaksiat kepada Allah. Jadi sebaik-baiknya itulah dia tadi. Mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Maknanya mereka tidak mengharapkan lain, yang mana kalimah mereka tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada Tuhan mereka. Maka tidak ada pergantungan dari mereka melainkan kepada Allah. Jelas. Mana maknanya bila ada pergantungan kepada Allah, tidak ada yang lain, maka mereka itu beriman kepada Allah. Kerana tidak ada pergantungan selain dari manusia. Siapa-siapa pergantungannya. Apalagi ucapan mereka benar. Benarnya di mana? Dalam salat mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengharapkan pertolongan dari Allah, bukan mengharapkan pertolongan dari manusia. Jelas. Jadi iman. Kamu dah kata la ilaha illallah. Illallah tu tidak ada Tuhan. Maknanya kamu tak mengharapkan Tuhan yang lain, tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Agama lain mengharapkan Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, macam-macam Tuhan ada. Pokok pun jadi Tuhan. Mana Tuhan semuanya? Tapi kita illallah, selain dari Allah, tidak ada yang lain. Bila mengaku illallah, maka kamu beriman. Kerana man qala, man akhir kalam, siapa yang akhirnya kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Ini dia, beriman, mati dalam iman. Aku mati dalam iman. Ini mati dalam iman. Kalau tidak ada mengucapkan la ilaha illallah, matinya dalam su'ul khatimah yang ditakuti. Inilah dia. Maka kalau beriman, maka kamu tidak akan berlaku maksiat kepada Allah. Kerana kamu tahu apa hukuman-hukuman yang Allah telah berikan kepada kamu. Contoh peristiwa Isra' Mi'raj.
peristiwa Surah Mi'raj. Yang mana salah satu peristiwa Surah Mi'raj, Nabi melihat orang yang di dalam kubur diseksa oleh Allah SWT dengan macam mana? Dengan kukunya panjang. Dan terdiri kuku itu panjang dari tembaga-tembaga yang tajam. Besi-besi yang tajam. Dan kemudian dari besi-besi yang tajam itu, mereka mencakar-cakar muka mereka. Sampai pecah-pecah muka mereka. Dan kemudian dikembalikan lagi wajah mereka. Mereka mencakar-cakar mereka. Nabi tanya kepada Jibril, siapa ini Jibril? Maka Nabi mengatakan, Jibril mengatakan, tidakkah kau ketahui Rasulullah, ya Muhammad, ini adalah di kalangan umat-umatmu nanti, yang mana suka mencari aib orang, mencari aib saudara-saudaranya sendiri, mencari keburukan-keburukan saudara-saudaranya, maka dia akhirnya mencakar mukanya sendiri. Kerana suka mencari keburukan orang, suka mencari keaiban orang. Dan kalau dapat peluang untuk memalukan orang, mengaibkan orang. Ini. Maka dibalas dengan mencakari muka sendiri. Inilah dia. Inilah dia. Ini seksaan-seksaan. Bagaimana kamu tak terfikir akan begini punya seksaan? Orang yang enggan taat adalah yang tidak mengetahui pahalanya. Seandainya mereka mengetahui siksa neraka, tentu mereka tidak akan lalai. Dan seandainya mereka tahu apa yang Allah janjikan dengan penduduk syurga, tentu mereka tidak akan meninggalkan ketaatan meskipun sejenak. Jadi kalau tahu nikmatnya syurga, bagaimana suratul Waqi'ah nikmatnya syurga, bagaimana dalam buah-buahan yang dikatakan buah-buah syurga, nikmatnya pohonnya dia, yang kita tak boleh bayangkan, yang dikatakan oleh ulama, buahnya ke bawah, akarnya ke atas. Pohon syurga, buahnya ke bawah, akarnya ke atas. Sekarang kita bakar di bawah, buah ke atas. Nak pakai petik, nak pakai panjat, pakai galah. Di syurga tak payah petik ataupun benda tu datang sendiri. Dan nikmat syurga, kata ulama, bagaimana sebiji buah sahaja kemanisannya luar biasa. Kerana di dalam sebiji buah itu ada 70 rasa. Kata ulama, ada 70 rasa. Masam tak ada, pahit tak ada, kelat tak ada. Yang ada manis, lemak. Yang kita tahu dua saja, manis, lemak. Masam, kelat, pahit tak ada. Jadi kalau manis dengan lemak aja yang ada, lagi 68 rasa itu kita tak boleh bayangkan berapa nikmatnya buah di syurga itu. Yang tak terlintas di fikiran kita, yang tak terlintas daripada hati kita. Apakah lain rasa yang selain daripada dua ini? Macam mana nikmat itu kita nak gadaikan? Macam mana kita nak gadaikan nikmat itu, sedangkan kita mengharapkan nikmat itu, tetapi kita mengakui nikmat, menginginkan nikmat itu, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kata Imam Ibn Athaillah tadi. Kamu menginginkannya, tapi kamu tidak segan untuk bermaksiat kepadanya. Kamu mengharapkannya, tetapi kamu tidak malu untuk meninggalkannya. Ini bagaimana? Inilah peringatan-peringatan dari Ibn Athaillah akan mengingatkan kita akan siksa-siksanya orang yang membuat maksiat. Perhatian, katamu. Seperti kumbang dan akamu seperti larun. Ibn Athaillah berkata, di antara manusia ada yang memiliki tekad perhatian seperti kumbang dan akal seperti larun. Larun selalu menceburkan diri dalam api hingga terbakar. Begitu juga dirimu. Ku lempar larun ni maknanya, kalau tak salah saya, larun ni lilin ni. Saya tak dapat tahu lagi dalam bahasa ini. Ku lemparkan dirimu dan bergejolak api neraka. Ataupun ku lemparkan dirimu dan api hingga terbakar. Begitu juga dirimu. Kau lemparkan dirimu ke dalam gejolak maksiat dengan sengaja. Jika kau ingin berjalan menuju Allah, tentu kau akan mengencang ikat pinggang. Namun di mana tekad itu berada? Nabi SAW bersabda, perumpamaan diriku dan kalian seperti orang yang menyalakan api. Larun lalu atau dan belalang jatuh ke dalam api. Maknanya larun itu masa kumbang jugalah yang jatuh ke dalam api. Tetapi orang itu berusaha mencegah diri mereka agar tidak jatuh ke dalam api.
Aku selalu menarik kalian dari belakang agar terhindar dari api. Namun kalian justru melepaskan diri tanganku. Inilah kata Rasulullah SAW. Aku, Nabi SAW, selalu memberikan ingatan kepada umatku. Meninggalkan maksiat. Dan aku cuba menarik umatku daripada menyelamatkan mereka daripada maksiat. Tetapi mereka tidak mempedulikannya. Mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak mengambilnya. Iktibar itu. Bagaimana dah banyak contoh yang Allah berikan iktibar. Di dunia, bagaimana iktibarnya. Bagaimana keadaan-keadaan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah contoh-contoh yang diberikan orang yang bermaksiat kepada Allah. Di dalam kuburnya, bagaimana keadaannya, yang ada dikhabarkan, yang ada tidak dikhabarkan. Yang ada kita mendengar daripada asar dan mendengar, kita dengar daripada cerita-cerita. Dan begitu juga Al-Quran membayangkan tentang siksaan-siksaan api neraka, siksaan-siksaan azab kubur, siksaan-siksaan tatkala mati sakaratul maut. Bagaimana mungkin kita pernah melihat dalam keadaan orang yang kita menghadapi tatkala untuk menghabiskan nyawanya. Mungkin kita pernah menghadapi mereka yang dalam sakaratul maut. Jadi letakkan kondisi itu bagaimana kita nanti. Bagaimana keadaan kita nanti. Adakah kita seperti mereka? Ataupun Allah memudahkan kita? Jika ingin kemudahan, jika ingin pelepasan, bagaimana amal kita? Kalau itu yang kita takuti, maka tentu kita menghindarkan dan menyelamatkannya. Tapi itu yang kita takuti, tapi semakin kita datangi, semakin kita dekati. Maka tak benarlah. Kita takuti, tapi kita masih datangi dan dekati. Kita takuti api neraka, tapi kita datangi dan dekati api neraka. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan maksiat kita. Kalau kita dah tahu, kita takuti, kita benci dengan syaitan, tapi apa yang disuruh oleh syaitan, apa yang digarapkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan, kita ambil dia. Jadi kita berkawan dengan dia. Tapi di yaumul kiamat, syaitan melepaskan tangan. Oh, tak ada. Aku cuma menjalankan tugas aku di dunia, mengajak kamu saja. Bahaya, jadi teman-temanku yang banyak dalam neraka. Maka kamu ikutnya, kamu jadi temanku. Aku punya teman yang banyak, tetapi kerana kamu tahu aku musuh kamu yang nyata. Aku membawa kamu kepada kemungkaran, aku membawa kamu kepada kesesatan. Tapi kenapa kamu ikut? Ikut. Maka syaitan akan melepaskan dirinya dan memberi jawapannya. Itu jawapan dia. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Ini makanya itu Rasulullah SAW kata, aku cuba menyelamatkan umatku, menarik umat-umatku. Tapi umat-umatku kadang-kadang tak memperindahkan apa yang aku katakan. Umat-umatku tidak mengambil tauladan-tauladan yang telah diberikan. Jadi inilah yang peringatan Ibn Athaillah kepada kita. Ibn Athaillah merasa aneh kerana sebahagian besar muslimin pada masa ini sama sekali tidak memiliki tekad yang kuat. Tentu Ibni Athaillah akan merasa sangat aneh jika melihat keadaan Muslim sekarang ini. Saat ini mungkin tak seorang pun bertanya, di manakah tekad dan perhatian itu berada? Saat ini pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah tekad itu telah lenyap? Nyaris semua Muslim larut dalam telembah dunia. Perhatikan dan tekad mereka terbatas bagaimana mengumpulkan harta dan berbangga dengan tempat tinggal, mobil atau kenderaan, kedudukan sosial dari anak-anak. Sementara berhadap kebaikan di akhirat, mereka sama sekali tidak memiliki hasrat dan tekad yang besar. Mereka dilaputi rasa malas untuk beribadah dan menjalankan ketaatan. Jadi inilah dia yang terjadi. Apa tekadmu? Maksudnya apa azammu? Menghindarkan dari api neraka. Takut diazab. Tapi apa yang ada pada tekadmu hari ini? Bercita-cita menjadi seorang yang kaya, yang kaya raya, yang besar, yang dikenali, yang ternama. Itu cita-citamu. Pernahkah kamu bertekad? Siapa kami yang bertekad? Aku ingin masuk syurga. Bagaimana tekad orang yang ingin masuk syurga? Maka berusaha pada amal-amal kebaikan, berusaha kepada kebaikan, ketaatan.
hindarkan kemaksiatan. Tapi mengatakan, aku ingin masuk syurga, tapi kamu beramal dengan kemaksiatan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini kata Ibn Athaillah. Bagaimana mungkin? Apa tekadmu? Tekadmu mengazamkan, mengingatkan dirimu supaya kamu terlepas dari azab api neraka. Tetapi dalam kehidupanmu memperdekatkan kamu dengan api neraka, menceburkan kamu, melunturkan kamu, memasukkan kamu dalam api neraka. Ini kamu berazam untuk masuk syurga, nak masuk syurga, tapi usahamu, perbuatanmu menuju kepada neraka. Bagaimana? Jadi percanggahan. Jadi bagaimana akan kamu dapati kalau itu bertentangan? Dari arah yang bertentangan, tentu arah yang bertentangan akan berlaga, akan mengucap-kacirkan, memporak-porandakan. Dan ini dia. Bagaimana azammu? Jika kamu benar punya tekad, tekadmu adalah akhirat, untuk kehidupan akhirat yang lebih baik dari kehidupan dunia. Cari akhirat, cari dunia, tapi untuk akhirat, bukan cari dunia untuk kepentingan dunia yang kamu tinggalkan. Maka dunia itu adalah tempat tipu daya dan permainan. Inilah yang dikatakan Ibn Athaillah. Bukan agama melarang. Agama tidak melarang kamu mencarinya. Agama tidak melarang kamu, menegah kamu dari memilikinya. Tetapi ingatkan kepada akhirat. Perjalananmu, usahamu dan perbuatanmu dari mana? Penghasilanmu dari mana? Bersih, haram dan sebagainya. Itu yang kamu harus pikirkan. Kerana jika kamu tercebur dalam itu, kamu akan ditanya, tekadmu bagaimana? Kita ambil sikit lagi. Dan terakhir, tekad yang dimaksudkan di sini ialah keterikatan hamba kepada Allah, bukan kepada segala sesuatu yang lain. Ketika hati hamba terikat dan bergantung kepada Allah, hati itu akan zuhud dari dunia dan seluruh manusia dan makhluk, dan dia akan sentiasa menjauhi dosa serta maksiat. Orang yang kehilangan tekad dan perhatian adalah seperti larun yang menjatuhkan dirinya dalam kobaran api neraka. Maknanya seperti lebah ataupun seperti kelkatu yang melarutkan diri dia dalam kobaran api. Maka samalah halnya dengan orang yang gemar bermaksiat, juga sama sesungguhnya menjatuhkan dirinya ke dalam kobaran api Jahannam. Ibn Jauzi berkata, tekad dan perhatian mukmin harus sepaut dengan akhirat. Jadi bila ada agama, ingat kepada akhirat. Bila ingat akhirat, ingat kematian. Bila ingat kematian, akhirat itu lebih panjang dan lebih kekal, kekal daripada dunia. Maka dunia hanya sementara. Akhirat itu lebih perlu dari dunia. Bagaimana kamu memutuskannya? Pikirkanlah. Inilah yang demikian. Maka tekadmu harus kepada akhirat, pada akhirat, tapi tidak meninggalkan keperluanmu di dunia. Mengambil sebentar, mengambil sekadar hidup untuk menjadikan mazra'atul akhirah. Yang kita baca yang sikit ni, mudah-mudahan insya-Allah minggu depan kita dapat uraikan lebih baik lagi insya-Allah. Perhatian akhirat mengingat saatnya. Kita sampai sini dulu. Kita katakan kalam ilmu Jauzi. Kita sambung sikit lagi berkenaan dengan kitab muka surat 121. Kan? Muka surat 121 betul? Tak apa-apa. Mana tak bawa pen lagi, tu nak tanya. Betul ke muka surat 90 lebih. Ya? Berapa? 93. 7. Yang bertujuh bid'ah.
dengan bid'ah. Kewajipan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita balik semula kepada ini. 93 kan? 7. Bid'ah kita dah baca kan? Jadi istidraj Berhentinya di mana? Tak, belum lagi. Hal-hal semacam ini. Baik. Kita baca balik, kita huraikan balik sedikit-sedikit di sini. Kita balik semula pada pilihan 3, kita terangkan kewajipan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil sikit lagi. Hendaknya engkau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kerana keduanya adalah ajaran agama Allah yang lurus dan sesungguhnya. Barang siapa yang memegang teguh keduanya, maka dia akan selamat, beruntung, terbimbing dan terlindung. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari keduanya, maka ia akan tersesat, menyesat, celaka dan tersiksa selamanya. Oleh kerana itu, jadikan keduanya sebagai pengatur dan kembalilah kepada keduanya dalam setiap urusanmu, serta mengikuti wasiat Rasulullah Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, saya belum baca gini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika wa ahsanu ta'wilah. Ini kita tafsirkan sedikit ayat ini. Ini selalu disebut dalam khutbah Jumaat, betul? Jadi memegang kepada Quran dan Sunnah. Kemudian dalam ahli Sunnah wal Jamaah ditambah lagi dengan qiyas dan ijma'u ulama. Diambil daripada qiyas dan ijma'u kerana dengan sandakan dengan sandaran hadis dan sebagainya. Jadi ini firman Allah Ta'ala ini, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan juga hendaklah kamu taat kepada orang yang memerintah kamu. Min amri minkum fa in tanaza'tum fi orang-orang yang memerintah kamu di kalangan kamu. Selagi apa? Selagi ini dia. Selagi nak taatilah oleh amru. Kemudian jika engkau berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah SAW. Jadi bermakna taat kepada pemerintah, taat kepada Allah dan Rasul, tak ada ragu-ragu lagi. Tapi taat kepada pemerintah jika berpaling daripada sunnah, daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka perlu diperingatkan. Maka tadi saya katakan, makmum boleh mengingatkan imam itu. Jangan makmum jadi dungu, diam. Imam salah, ya. Imam lupa, ya. Saya ikut je. Peranan makmum itu penting. Peranan makmum itu penting untuk mengingatkan imam dari tergelincir. Bila imam dah bawa driver, dah bawa pilot, ataupun dah bawa kapal terbang, ataupun dah bawa kereta api, kalau dah menyelimping pada landasannya, tentu akan terjungkur, hancur, lepas landasan. Jadi begini juga tadi, ingatkan ulil amrimu, pemerintahmu, akan mereka itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kerana apa? Kerana jika engkau benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, makna bahawasanya makmum tadi memperingatkan mereka-mereka yang ulil amri ini. Kalau makmum itu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Bila beriman kepada Allah dan hari kiamat, bermakna hari kiamat itu masuk dalam rukun iman. Jadi kalau mereka tidak berpajakan hari kiamat, maka pemerintah atau pemimpin ini tidak mempercayai hari kiamat, maka mereka memelangkangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang akan mereka dapati di hari kiamat. Balasan, siksaan dan sebagainya. Mereka memelangkangkan hari kiamat seolah-olah tak ada hari kiamat ataupun tak ada hari pembalasan. Maka mereka itu tidak beriman kepada Allah.
dan ditakuti dengan cara yang begitu matinya dalam keadaan munafik ataupun kafir. Kerana beriman dengan hari kiamat itu wajib, rukun iman. Jadi kalau hanya kebendaan, kekejaran untuk harta, benda, keduniaan, kamu kejar tapi kamu membelakangkan hukum Allah, hati-hati. Peringatan. Maka apa kata Tuhan Allah Ta'ala lagi? Yang demikian itu, maka adalah baik sebagimu, lebih baik akibatnya jika kamu kembali kepada sunnah dan ajaran Allah dan perintah Allah dan Rasulullah dan sunnah, maka itu adalah lebih baik. Tapi jika kamu melengahkan, membelakangkan, maka ketahuilah bahawa azab Allah akan datang, bala Allah akan turun sebab kamu engkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan Allah kepada kita, dan disungkuri dengan arti firman tadi, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ini kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jadi tafsiran ini, inilah yang akan datang. Tuan Pengarang menilaikan di sini tentang bid'ah dan sebagainya. Kenapa? Kerana di sinilah khilaf dan ulama-ulama yang berperanan kepada dunia memainkan peranan untuk dunia. Dan bagaimana sabda Nabi SAW, usikum bima inni tasamtum bihi lan tadillu abadan kitabullah wasinati. Maknanya aku berpesan kepada kalian, aku berwasiat kepada kalian, jika kalian berpegang kepada keduanya ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu siapa? Apa dia? Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan ada juga dikatakan kitabullah wa sunnati wa aitrati. Maknanya kitabullah dan keturunanku, keluargaku, kata Nabi. Jadi keluargaku banyak yang orang petik. Tapi itulah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, itulah dia. Kerana keluargaku itu adalah mereka-mereka yang menunjuk kepada jalan kebaikan. Jadi kalau kita bahaskan panjang nanti. Kita ambilkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang membelakangkan sunnah Rasulullah SAW, maka harus diperingatkan akan mereka itu. Kerana jika tidak, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi kalau tak berpegang pada Quran dan sunnah, maka kamu akan tersesat, jelas. Di sebalik itu, kalau tak berpegang, maka kamu akan tersesat. Hari ini bagaimana? Pengaruh TV, telefon, video, apa lagi, viral dan macam-macam pengaruh. Jika kamu tidak hilang dengan pegangan itu, maka kamu akan terpengaruh. Bila terpengaruh dengan itu, agama kamu akan pincang dalam diri sendiri. Maknanya pincang dalam kehidupan diri sendiri. Kamu tidak bisa mengatur diri kamu lagi. Kamu tidak bisa mengatur apa yang kamu, dengan keasyikan-asyikan yang melalaikan. Jika kau ingin berada di jalan yang lurus, yang putih, yang tidak berbelok, tanpa halangan, maka sesuaikanlah niatmu, kepribadianmu, perbuatanmu dan ucapanmu pada Al-Quran dan Sunnah. Ambillah yang sesuai dengan keduanya dan tinggalkan yang bertentangan dengan keduanya. Jelas? Jelas, Jadi ini Tuan Pengarang mengingat kami. Jadi kepribadian kamu, perbuatan kamu yang kita katakan tadi, kita mengharapkan syurga, tapi perbuatan kita bertentangan dengan harapan kita yang inginkan syurga. Usahalah untuk teliti, ikutilah yang terbaik dan janganlah mengadakan urusan agama. Ini yang paling terjadi hari ini. Jangan mengikut jalan selain jadi orang yang beriman, atau orang-orang yang merugikan dunia, atau orang-orang akan merugi dunia serta akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Hindarilah hal-hal yang baru dan juga perbezaan terhadap pendapat yang membingungkan. Bagaimana sabda Rasulullah, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah. Ini yang diambil. Setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah kesalahan. Dalam hadis yang lain bahawa Nabi SAW bersabda, man ahadatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang menimbulkan perkara-perkara baru dalam perkara-perkara agama, ini bertentangannya dengannya, maka hal ini tertolak. Hal ini tertolak. Tertolaknya bagaimana? Oleh kerana para ulama mengumpulkan bid'ah dan membagikannya kepada 3 macam. Jadi maksud hadis ini dibahaskan oleh ulama.
Yang baharu yang bagaimana? Yang baharu yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kebaikan. Salah dalam berselawat kepada Nabi, salah dalam membaca sirah Nabi, salah dalam memuji Nabi SAW. Adakah salah? Habis? Kalau karaoke bergabung antara lelaki dan wanita, tak pernah salah. Tak salah. Tapi tak dikatakan kesalahan. Mewujudkan kedai-kedai judi, mewujudkan kedai-kedai arak, tak salah. Salah ke tak salah? Salah. Tapi kenapa tidak dipertentangkan, tidak dikatakan? Tetapi bila majlis mewujudkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulud, dikatakan dipersalahkan bid'ah. Zaman Nabi ada kedai arak. Kedai arak boleh buka? Kedai judi boleh buka? Tak ada. Kenapa pula ni jam boleh buka? Nabi larang keras. Haram lagi. Tetapi ini hari haram jadi kenyataan. Tak ada yang membantah. Oh, tak boleh bikin kedai arak. Oh, tak boleh bikin. Konon-konon berdiplomasi. Berdiplomasi, apa benda? Gitulah. Masih apa? Kan bagaimana? Yang haram tetap haram. Kalau kamu berpegang kepada sunnah dan jelas Al-Quran Al-Karim dah sebut. Tak ada lagi. Bid'ah hasanah, iaitu perkara yang dipandang oleh para ulama sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah dari segi kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih baik dari umat. Di antaranya adalah seperti mengumpulkan Quran. Quran bid'ah tak sebelum ini? Belum. Yang ada Quran yang kita ni bid'ah tak? Bid'ah. Sebab semua sahabat Nabi hafaz. Dalam zaman Nabi tidak ada Quran dicetak. Maka hari ini dicetak kerana kemaslahatan, kebaikan. Kalau tidak, umat Islam boleh baca Quran? Tak akan baca Quran. Sebab Quran tidak hanya yang menghafaz Al-Quran saja. Maka sebab itu Quran ditulis, diperlepas-lepas supaya orang membaca Al-Quran dapat. Jadi Quran itu dicetak, kemaslahatannya semua hari ini dapat. Tapi kalau tak dicetak, tak dapat. Quran aja Tuan Pengarang menunjukkan ini sebagai satu bid'ah. Padahal ini dilakukan oleh zaman Sayyidina Abu Bakar, mengumpulkan, dan dicetak pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Baik tak Quran? Baik. Kalau tak baik, kita tak dapat, kita tak tahu. Kerana kita bukan hafal. Surah Yasin ni tak hafal. Surah yang pun tak hafal banyak. Jadi kenapa? Jadi, ini kebaikannya. Nabi tak katakan, oh, buat cetak Al-Quran ada mesti kata. Tak. Yang berusaha siapa? Para sahabat untuk kemaslahatan, kebaikan umat yang akan datang. Ini kita perhatikan. Tapi bila Al-Quran tak sebut pula, mengatakan, oh, bid'ah. Itu dia. Mengadakan dewan hukum dan salat tarawih di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu sebabnya Sayyidina Umar mengatakan, sebesar-besar bid'ah yang aku lakukan adalah salat tarawih. Penataan mazhab dan azannya pertama di hari Jumaat dan Khalifah Uthman bin Affan. Dan juga hukum memerangi para pemberontak di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meredai keempat khalifah itu. Jadi ini dia. Salat tarawih dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar Bakar bercerita mengumpulkan mazhab Quran. Sayyidina Umar melakukan selawat tarawih. Sayyidina Uthman mengadakan azan yang pertama bagi hari Jumaat. Kemudian baru ikut azan yang kedua. Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali memerangi pemberontak-pemberontak. Memerangi para pemberontak yang maknanya yang tidak mengikut memberontak dengan khalifah-khalifah di zaman Islam itu. Bid'ah mazmumah adalah bid'ah yang tercela menurut segi zuhud, wara' dan kan'an, hanya seperti berlebihan dalam perkara mubah, dan hanya seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Ini dia maknanya mazmumah, yang berlebihan. Apa yang Allah Ta'ala beri mencukupi. Nak berlebihan, ya untuk kebaikan orang padamu. Nak pakaian, bagaimana kata guru kami, pakaian yang kamu pakai bukan kerana kemegahan, tetapi menghormati
diri kamu kerana kamu mereka ini seorang ulama dengan pakaian yang cantik dan kemas. Ya, dengan apa yang mereka punya ilmu itu. Itu dia. Begitu juga tempat tinggal. Tempat tinggal yang baik, bukan maknanya tadi tinggal, tempat tinggal itu mereka redha. Bagaimana? Tidak dengan tempat tinggal yang lumayan, misalnya kata, mereka tidak tersangkut di dalam hati mereka bahawa mereka ini berbangga-bangga dengan tempat tinggal mereka. Tidak. Mereka tidak berbangga-bangga dengan tempat tinggal mereka. Mereka tidak berbangga dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka tidak berbangga dengan makanan-makanan yang ada. Makanan yang ada yang banyak itu bukan mereka makan sebenarnya. Bahkan apa yang ada lebihan itu mereka sedekahkan kepada fakir miskin kita. Buang tong sampah, habis buang tong sampah, tak habis buang tong sampah. Mereka panggil orang, jamu mereka. Jangan ada pembaziran. Dan kalau boleh dipakai, disimpan lagi. Apalagi zaman hari ini ada Xbox boleh disimpan. Cuba pergi tempat Afrika yang kelaparan, orang yang tak pernah makan. Makan yang sebegini rupa dah basi pun mereka makan. Kenapa kita tak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah dah beri pada kita? Secara mutlak, yang kemudian kita ambil pembahasan sedikit ya. Bid'ah sayyi'ah. Secara mutlak perkara yang bertentangan dengan nas dalam Quran atau menerajang ijma' ulama Islam. Hal ini banyak terjadi pada ahlul bid'ah dalam masalah akidah, tetapi sedikit dalam masalah furu'. Jadi masalah akidah yang paling banyak hari ni, itu kita tengok macam-macam keluar. Tak baik kita bahaskan lah. Masalah furu' tentang salat, tentang itu kurang. Bagaimana salatnya, bagaimana tentang cabang-cabangan amal ibadah. Tapi yang misalnya akidah, ini tak betul, ini bid'ah, ini tak ada Nabi buat, tak ada. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi tak buat, seperti salat tarawih tadi, Sayyidina Umar buat. Jadi bermakna Sayyidina Umar salah ke tak? Salah. Sayyidina tak betul ke? Apakah Sayyidina Umar bertentangan dengan Nabi? Ini saja. Nabi buat tarawih, tapi Nabi buat di rumah. Sayyidina Umar mengumpulkan supaya jangan manusia lepas peluang, jadi buat di masjid untuk kebaikan. Kerana Rasulullah balik rumah salat sampai bengkak kaki. Kau balik rumah, balik salat, tak salat lagi sambil bengkak perut. Jadi berbeza. Maka Sayyidina Umar buatkan supaya kamu beribadah. Itu niat Sayyidina Umar. Jadi siapa pun tidak sia-sia berpegang teguh pada Al-Quran dan jadi sesiapa pun tidak sia-sia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan tidak bersungguh-sungguh mengikutinya. Jejak Rasulullah SAW, di samping ia mengaku bahawa ia berkedudukan tinggi di sisi Allah SWT, maka janganlah engkau menoleh atau tertarik kepadanya. Ini yang hari ini banyak yang mengaku-ngaku. Aku duduk makam tinggi, aku wali, aku ini, maka ini, sebagainya dan sebagainya. Mengaku begini-begini, maka mengaku ia berkedudukan tinggi sisi Allah, maka janganlah engkau menoleh ataupun tertarik kepadanya. Pesan Allah Haddad sama sekali. Meskipun ia terbang di atas udara, wah, tengok, boleh terbang di atas udara, boleh berjalan di atas, wah, ini keramat yang besar kita nampak, wah, luar biasa. Dalam waktu yang singkat dan memiliki macam-macam kelebihan luar biasa. Ketahuilah bahawa sesungguhnya hal ini banyak menimpa setan-setan manusia, para penyihir, dukun, peramal amal ilmu sesat dan sebagainya. Ini dia Habibullah Haddad dah ingatkan kepada kita. Hal semacam ini tidak akan merubah identitasnya dari istidraj dan tipuan menjadi sebuah karamah serta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tipuan menjadi sebuah karamah serta bantuan Allah Taala, kecuali jika dia adanya istiqamah pada yang memiliki. Jadi kalau dia ada istiqamah yang benar dalam ilmunya, dalam perjalanan hidupnya, istiqamah yang benar, maka itu. Jika tidak, dinamakan istidraj. Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka dalam keadaan mereka tertipu dan terdaya. Orang yang tertipu ini, yang semisalnya mereka hanya bisa menyamarkan dan membuat keraguan bagi orang-orang bodoh yang menyembah Allah dengan penuh
keraguan. Adapun orang-orang yang berakal, mereka akan mengetahui bahawa perbezaan tingkat kedekatan seorang kepada Allah bergantung kepada perbezaan dalam mengikuti baginda Rasulullah SAW. Jadi semakin sempurna mengikut jejak beliau Rasulullah SAW, maka kedekatan dengan Allah pun semakin sempurna dan makrifat kepadanya semakin besar. Lihat perjalanannya, makrifatnya. Kata cerita makrifat dan sebagainya, tengok perjalanannya. Lihat perjalanannya. Jika perjalanan kepada dunia, maka tentu. Bagaimana suatu kali Imam Yazid Bustami radhiyallahu anhu pergi mengunjungi seorang yang terkenal sebagai seorang wali. Ia menunggu sambil duduk di masjid. Kemudian ketika orang itu keluar, tiba-tiba meludah ke masjid. Hal itu langsung saja Imam Yazid pulang kerana tidak ingin bertemu dengannya lagi. Kenapa? Padahal itu wali, orang kata itu wali. Imam Abi Yazid dengar ini orang wali, ingin bertemu dengannya, tapi melihatkannya berludah dalam masjid ataupun di tembok masjid ataupun berludah ke arah kiblat. Maka Imam Abi Yazid meninggalkannya. Kenapa? Ya? Adab. Kena tidak beradab. Bila tidak beradab, hancur ilmunya, langsung habis hilang. Kerana tak punya adab. Inilah pentingnya adab. Jika tidak beradab, maka Abu Yazid khalwatnya 40 tahun. Melihat seperti ini, mendengarkan orang yang mana Abu Yazid sini pernah mengatakan Allah di dalam jubahku. Tak payah kita bahaskan dululah. Makna ini keadaan begitu. Abu Yazid tawaduk dengan mungkin mendiarahi orang yang dikatakan wali. Tapi tengok pada akhlak, tak punya akhlak. Bila tak punya akhlak, apa yang ada? Tak payah belajar. Tak payah belajar kerana membazirkan ilmunya sebab belajar dengan yang tak punya akhlak. Tapi kita belajar dengan tak punya akhlak, bagaimana kata ulama? Ta'limul akhlak min galil adab. Ta'limul adab min galil adab. Belajar adab daripada orang yang tak punya adab. Jadi orang yang tak punya adab, kita tengok adab itu, kita jadikan kepada diri kita contoh. Ini akhlak tak boleh diikut kerana dia tak punya adab. Itu makanya ta'limul adab min galil adab. Kerana Rasulullah dididik Allah Ta'ala dengan adab. Jadi itu. Kemudian Imam Abu Yazid berkata, bagaimana mungkin dipercayai mengeban rahsia-rahsia Allah SWT sedangkan seseorang yang tak pandai menjaga adab syariatnya. Ini je, adab tak boleh jaga. Macam mana nak pegang syariat? Macam mana nak pegang makrifat? Macam mana nak pegang apa yang diamanahkan rahsia-rahsia Allah sedangkan adab tak boleh jaga? Bagaimana menyimpan rahsia Allah? Bagaimana menyimpan makrifat? Kerana tak punya adab. Tak mungkin. Ini kata Imam, tak mungkin orang itu akan menyimpan rahsia Allah sebab tak punya adab. Ini penting adabnya. Sebab tu Rasulullah mengatakan, aku inama bu'isu wa utiman maqariman akhlak. Aku diutus semata-mata kerana akhlak. Bila dengan akhlak yang mulia, baru ada adab. Bila ada adab, baru ada rahsia. Bila ada rahsia, bila ada sir, bila ada makrifah di situ. Kalau tak punya adab, walau apa makrifah, walau apa, tak akan ada. Kosong. Penipuan dan pendayaan semata-mata. Inilah dia yang penting. Hari ini, manusia tergiur dengan itu, kerana manusia terpedaya dengan apa yang dikatakan tadi. Bagaimana Imam Al-Fatihah, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, bagaimana yang dikatakan tadi dalam keadaan dunia hari ini. Manusia tergiur dan berlomba-lomba. Bagaimana manusia tergiur dalam mencari harta, bagaimana manusia tergiur dalam mencari melomporkan kekayaan, terlupa dengan apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, alhaakumut takasur. Terlupa. Jadi perbohongan dan sebagainya. Beginilah juga dalam manusia mencari pengaruh, kedudukan dan sebagainya, lupa dengan apa yang diperingatkan. Bagaimana Abu Yazid mengatakan, tak akan dapat satu makrifat, tak akan dapat satu apa seorang itu kalau tak punya adab dengan Allah Subhanahu. Cukup ajalah bagaimana saya katakan tadi. Dengan manusia kita tak punya adab. Nak pinjam dengan satu orang, pinjam saya 2,000. Apa benda lah kau tak guna? Mau pinjam 2,000? Boleh tak? Tadi dah dicela dah, dia kata boleh pinjam. Dapat tak? Dapat tak?
Tak dapat. Kerana datang tak punya adab. Tak punya adab. Bila tak punya adab, apa yang ada? Tak ada apa-apa. Inilah pentingnya adab. Maka adab itu penting kerana para salihin menitik beratkan perjalanan adab. Kerana adab itu sebenarnya ada rahsia yang paling penting di dalamnya. Banyak rahsia dalam adab ini. Kerana itu sebabnya adab ini terlalu besar. Bagaimana adab dengan Allah, bagaimana adab dengan makhluk, bagaimana adab dengan ibu bapa, bagaimana adab dengan teman-teman, bagaimana adab dengan binatang, dengan haiwan sekalipun kamu punya adab. Contoh dengan haiwan punya adab bagaimana? Bagaimana contoh haiwan dengan punya adab? Bagaimana? Bagaimana? Nak sembelih lembu pakai pisau yang tajam. Cuba pisau. Lek tak lek lah. Lembu pakai bila gini? Tak selesai-selesai lagi. Lembu punya urusan. Jadi kena dengan adab. Ada sifat belas kasihan. Bila adab mesti ada mana dia? Bila ada adab mesti ada sifat kasih sayang, belas kasihan. Bila ada belas kasihan kan bagaimana dalam khutbah terakhir Jumaat itu nanti dengan mengatakan apa namanya belas kasihan dan adab. Itu dia. Maknanya kalau tak ada adab, tak ada belas kasihan. Bila tak ada belas kasihan, tak mungkin akan datang sesuatu. Kerana yang tak ada adab, tak ada belas kasihan, tak akan meletakkan sesuatu itu. Kerana ibarat menimbah di daun kelabi, tak akan lekat. Kerana tak punya adab, tak ada belas kasihan. Bila tak ada belas kasihan, tak ada ihsan. Bila tak ada ihsan, maka tidak memandang kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak memandang kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ibadah bukan kerana Allah dan tak memandang Allah, maka Allah pun tidak akan memandangmu dan tak akan mendapat apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini Allah mengkabulkan niat kita dan Allah menjauhkan kita dari segala balak, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya, dan jauhkan daripada segala perkara-perkara yang tadi ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ربنا فما من علمتنا ربي عملنا تعونا ربي فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع حال كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاك يا علما نحظى بخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيء وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من وفد أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الأوراد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدع والتناهي أبلل ما قد ولا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى. أنا من نظر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت معها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سر الفاتحة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة بهم نرى الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وببنت عمران سلام تذل الراحمة وبآسيا من أصبحت من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي ودخيرتي في العاسية مطامة وكذاك في دنيا إذا جت العتوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة أدوبنا والمسلمين يا الله من كل عين اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أدوبنا والمسلمين يا الله من كل عين اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أدوبنا والمسلمين يا الله من كل عين اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك صلاة دائمة ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها
يا الله بها يا الله بها الخاتمة عند الموت والقبول بجيد رسول سيدنا صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم أنت عليه والمغضوب آمين ربنا تقبل دعانا وعلينا إنك دعوا بها سبحانك اللهم السلام الحمد لله تقبل الله منكم.